ڈیم سائٹ کا دورہ کیا ہے۔ وزیراعظم کو دیامر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی کام پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موقع پر موجود تھے۔ وفاقی وزیر فیصل واوڈا بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے دیامر بھاشا ڈیم سائٹ کا دورہ کیا ہے اور اسی دورے کا احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے ٹیکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹیکا بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان اس وقت دیامر بھاشا ڈیم کی سائٹ کے موقع پر موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی وزیر اعظم کے ہمراہ اس سائٹ پہ موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو آج دیامر بھاشا ڈیم جو ہے اس کی سائٹ کا وزٹ کروایا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو دیامر پہنچنے پر باقاعدہ ان کا استقبال کیا گیا، خیر مقدم کیا گیا اور اس موقع پر پرائم منسٹر عمران خان کو مجموعی طور پر ڈیم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ پرائم منسٹر عمران خان کو اس وقت بھی بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس کے بعد نہ صرف دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے پرائم منسٹر کو بریفنگ دی گئی بلکہ چرلاس میں بھی وزیر اعظم عمران خان سے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے جس کو براہ راست نشر کیا جائے گا۔ چرلاس میں جو ہے وہ وزیر اعظم کا باقاعدہ طور پہ چھوٹا سا ایک جلسہ نما گیدرنگ رکھی گئی ہے جس میں پرائم منسٹر کا خطاب ہوگا اور یقیناً اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان اپنی پالیسی کا اعلان کریں گے۔ اور چونکہ آج ہی پرائم منسٹر نے کچھ دیر پہلے جو وزٹ کیا ہے دیامر بھاشا ڈیم کا، اس حوالے سے پرائم منسٹر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بریفنگ دی گئی ہے اس موقع پر دیامر بھاشا ڈیم کی اہمیت، اس کے ساتھ ساتھ کب اس کی تکمیل ہونے جا رہی ہے اور مجموعی طور پر اس کی جو افادیت ہے، ملکی معیشت پر جو اس کے اثرات ہیں، اس بارے میں وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم جو ہے پرائم منسٹر کی اس ویژن کی تکمیل ہے اور خواب کی تعبیر ہے جو پرائم منسٹر نے سوچا تھا 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا، اور خاص طور پہ ملکی وسائل، آبی وسائل سے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے پرائم منسٹر کا یہ ویژن تھا جس کو آج یقیناً پرائم منسٹر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پائے تکمیل کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ دیامر بھاشا ڈیم کا 81 لاکھ ایکڑ جو پانی ہے وہ ذخیرہ کرنے کے لیے کافی ہوگا اور 64 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ اس کو استعمال میں لایا جا سکے گا۔ اس ذخیرہ آب کی تعمیر سے پاکستان کے جو پانی ہے اس کے ذخائر کی صلاحیت کم از کم 30 سے بڑھ کر 48% تک ہو جائے گی، یعنی 18% اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی آج پرائم منسٹر عمران خان کو اس موقع پر بریفنگ دی گئی ہے کہ اس ڈیم سے سالانہ 18 ارب یا 10 کروڑ یونٹ جو ہے وہ سستی بجلی میسر آ سکے گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI کو بتایا گیا ہے کہ اس ڈیم کی 30 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیراب کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ 15% پانی جو ہے جو دریا سمندر گود ہوتا تھا اس کو بچایا جا سکے گا اور سارا اس ڈیم میں محفوظ ہو سکے گا۔ اس ڈیم کی دوسری بڑی افادیت یہ ہے کہ مجموعی طور پر 4,500 میگا واٹ جو ہے اس کی بجلی پیدا ہو سکے گی اور کم از کم سالانہ 2.48 ارب ڈالر کے جو اخراجات تھے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے، تیل کے جو استعمال کے اس کی بھی بچت ہوگی اور یقیناً جو ایک ایکسپورٹ امپورٹ بل ہے اس میں کم از کم 2.48 یعنی 2.5 ارب ڈالر کی کم از کم اس میں بچت آئے گی۔ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ پاکستان کی قسمت بدلنے جا رہا ہے۔ یہ میگا پروجیکٹ جس میں 350 سے 400 ارب ڈالر جو ہے وہ کم از کم نہ صرف بچت ہوگی بلکہ اس سے بجلی پیدا ہوگی اور ساتھ ساتھ زرعی مقاصد کے لیے بھی پانی جو ہے وہ استعمال میں لایا جا سکے گا۔ اس کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان کو اس موقع پر بریفنگ دی گئی ہے اس کی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اس کی جو افادیت ہے مجموعی طور پر ملکی معیشت کے حوالے سے، علاقے کی ترقی کے حوالے سے، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے اس پر پرائم منسٹر کو مجموعی طور پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اس موقع پر یقیناً عسکری قیادت کا بھی ساتھ ہونا ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے پاکستان کی ترقی خوشحالی کا سفر جو پاکستان نے شروع کر رکھا ہے اس کو
उसके रास्ते में अब कोई हायल नहीं होगा। इसके साथ साथ चूंकि हमारी इदारों में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं वो यकजा होकर इस वक्त पाकिस्तान को सोच रहे हैं, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक सियासी एक्टिविटी भी कर रहे हैं। यकीनन इस ब्रीफिंग के बाद एक तो हौसला बढ़ाया प्राइम मिनिस्टर ने टीम का, और अप्रिशिएट किया अपने इंजीनियर्स के इस डिज़ाइन को, और इस डिज़ाइन की वजह से आज पाकिस्तान यकीनन खित्ते में एक नया डैम बनाने के लिए बिल्कुल तैयारी के आखिरी मरहले में है। और इसके अलावा लास्ट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक जलसे से खिताब करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यकीनन इंतखाबी जलसा इसको नहीं कह सकते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक मजमूई तौर पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, इस मौके पर अपनी पॉलिसी बयान करेंगे, और इलाके की खुशहाली, तरक्की और जो सफर है पाकिस्तान का, यकीनन इस पर बात होगी। जी बहुत शुक्रिया टीका खान सानी, आपने इस बारे आगाह किया। की है पिछले 40 सालों में और पिछले 13 सालों में खसूसन हर एक को पता है। हमको आपको पता होने से कौन चलाता रहा है, इनके बिलावल हाउस कौन चलाता रहा है, बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ये 1 अरब की मालियत का बिलावल हाउस जो है ना, ये किसने कहां से दिया, को ढका छुपा है। नहीं चौहान साहब, लेकिन उज़ैर बलोच के वाले से हम सारे पागल बन के लगे हुए हैं ना, एंकर भी और पीटीआई के लोग भी, उधर से दूसरे भी अपना घंटा पूरा करने के लिए मीडिया के अंदर आते हैं। वो कहता है जी गैर बलोच तोड़ा, वो कहता है नहीं साडा, वो कहता है जी नहीं साडा नहीं तोड़ा। ओ भाई बच्चे को पता गैर बलोच कौन है। बलोच की जेआईटी के ऊपर सवाल तो आग सर पे रख के कह दिया, एक चीज खोल दी थी जुल्फकार मिर्जा ने। नहीं सही है, इस उज़ैर बलोच की एक चीज सबको पता है यार, क्या ड्रामे बाजियां। लेकिन बात आपकी ठीक है चौहान साहब, उज़ैर बलोच हमारा है तो आपका है, उस किसका है, इसकी ये नौबत इसलिए पहुंची कि वो जेआईटी रिपोर्ट ही नहीं फाइनल हो रही कि सही कौन सी है, गलत कौन सी है, फेक कौन सी है, जिसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के नाम है वो सही है, जिसमें नहीं है नाम वो सही है। इसलिए ये कंट्रोवर्शियल मतलब ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी ना, वरना हमें कोई शौक तो नहीं है कि सिर्फ उज़ैर बलोच को ही पीटते रहे रोजाना बैठ के। यार ज़मीर भाई, आपको भी पता है प्रोग्राम में ना आप अपना जनाब रिसीवर उतारे ना और दिल पे हाथ रख के जरा आप अपने दिमाग में लड़ाएं। माशाल्लाह बड़े सीनियर साफ़ी हैं आप, आपको सारा पता है जनाब उज़ैर बलोच से लेके इन सारे लोगों के ये पीपल्स अमन कमेटी और लियारी गैंग वार, और 2008 से लेके 2018 तक डेली की बुनियाद पे करोड़ों रुपए का भुत्ता और मंथलियाँ, डेली मंथली नहीं वीकली नहीं, डेली की बुनियाद पे करोड़ों अरबों रुपए इनके खांचे थे। सही 15,000 बंदा शहीद हुआ है 10 सालों में। चलें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाजायज सियासी ख्वाहिशात और माली ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चलें उज़ैर बलोच का यहाँ पर लड़ने लगे हुए हैं। नहीं देखिए, मैंने तो जो बात की वो तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक जेआईटी के ऊपर आपके अपने वजीर ने बैठकर क्वेश्चन कर दिया कि जी ये गलत है। सर छोड़े जेआईटी, मैंने पिछले 25 दिनों में ज़मीर भाई इसके ऊपर उज़ैर बलोच के ऊपर आपने देखा ना कोई टिक्कर दिया, चलें ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें, उसको हंसी भी आती है, रोना भी आता है। चलें छोड़ देते हैं, अदालतों पे छोड़ देते हैं। पागल के बच्चे हैं यार जो हम इसके ऊपर बहसने लगे हुए हैं उज़ैर बलोच कौन है। चलें, मैंने बता दिया, पप्पू नान भाई, चीमा हलवाई, ठीक है, सबको पता है, बिल्कुल सही, सबको पता है, पूछो जाके, सही है, सही है। चलें, उज़ैर बलोच कौन है, बिल्कुल सही है। पंजाब की करप्शन के हवाले से उसका फरियाल तालपुर से क्या ताल्लुक है, उसका आसिफ जरदारी से क्या ताल्लुक है, उसका शर्जील मेमन से क्या ताल्लुक है, उसका मुजफ्फर टप्पी से क्या ताल्लुक है, चलें वो सारे बताएंगे। चलें, बिल्कुल सही आ गया, एक जेआईटी में भी लिखा हुआ है, सब कुछ हो गया, ठीक है। बिलावल भुट्टो आप कहते हैं कि जी उनको तो मतलब पता नहीं है कि जादू कौन सा है, आपने बता दिया। करप्शन आपने कहा कि साबित करके दिखा दें पिछले 2 साल के दौर में। आपके अपने एक पीटीआई के एमएनए जो हैं वो अहमद हुसैन साहब क्या कहते हैं वो जरा सुन लें, छोटी सी बात है, वो जरा सुन लें प्लीज। में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई, और उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है, वहां का डीसी सीपीओ नहीं है। जितने एमएनएज हैं वो रो रहे हैं खून के आंसू, खुदा की कसम खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि जो ये ऊपर वाले मिनिस्टर्स हैं ना, ये इन्होंने हमारे वहां पे ब्यूरोक्रेसी में मेरिट के काम भी नहीं होने दे रहे। जी फयाजुल हसन चौहान साहब, एक अहमद हुसैन साहब कहते हैं कि मुल्तान में, और कसम खा के कहते हैं, कसम खा के कह रहे हैं एक सिटिंग एमएनए पीटीआई के, कि मुल्तान जो कि पंजाब का एक सबसे बड़ा शहर है,
اس میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے وہ اس میں کوئی سرکاری ملازم جو ہے ملوث نہیں ہے. وہ آپ کے ایک سٹنگ وزیر کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ چلیں بلاول غلط کہتے ہیں, ہم مان لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو غلط کہتے ہیں, ان کا جواب دے دیں. اچھا, یہ جو آپ نے جن ایم این اے کا کہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے امیچورٹی کا ثبوت دیا ہے, انتہا درجے کی امیچورٹی کا. اگر تو وہ میچور ہوتے تو پھر کوئی پروف لے کر آتے, پروف لا کے میڈیا کے سامنے بھی دیتے, اینٹی کرپشن کو بھی دیتے اور نیب کو بھی دیتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ